मेरे कलर सब जायफल का पेड़। जायफल का सीड। यस यस। रुद्राक्ष। हाँ रुद्राक्ष 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 का पेड़ है। अच्छा रुद्राक्ष का पेड़ है। ये संजीवनी ब्यूटी में कास्टर ऑयल मालूम है ना? कास्टर ऑयल गिलोय ऑयल मिलाकर केरल का क्लाइमेट में 7 टाइप्स ऑफ तुलसी आर ग्रोइंग। মুন্নার দুদিন ঘোরা এবং থাকার পর আজ সকাল 9টাতেই বেরিয়ে পড়েছি থেকারির উদ্দেশ্যে। আমাদের সাথে আছেন ভাইয়া, যাচ্ছেন। ভাইয়া আপনার নাম? সরবনন। উনি এখানেই থাকেন, সারাবানা ভাইয়া। উনি নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের আজকে থেকারিতে আজকে থাকবো, ওখানকার সাইট সিইং করবো, মানে 1 নাইট স্টে আছে আমাদের। উনি আমাদের আজ মুন্নার থেকে নিয়ে আসছেন। থেকারিতে পৌঁছে আজ সাইট সিইং করব, তারপর কাল সকালে আবার উনি আমাদের এলএপি পৌঁছে দেবেন। টোটাল উনি নিচ্ছেন 7,000 টাকা। এখানে আজ পরিষ্কার ওয়েদার, মেঘ সেরকম নেই আকাশে, নীল আকাশ, রোদও উঠেছে ভালোই, একেবারে পরিষ্কার ওয়েদার। মুন্নার থেকে থেকারির দূরত্ব প্রায় 95 কিলোমিটার। এই পথেও কিন্তু অনেক কটা স্পাইস গার্ডেন আছে। থেকারি নামটি এসছে ঠেকু শব্দ থেকে, যার অর্থ হলো টিক। তাই জায়গাটির নামটি শুনেই বোঝা যাচ্ছে থেকারিতে টিক উড যেই গাছ থেকে পাই সেই গাছ অনেক দেখা যায়। ঘন জঙ্গল আর ভরপুর ওয়াইল্ড লাইফ ছাড়াও থেকারিতে আছে প্রচুর স্পাইস প্ল্যান্টেশনস। স্পাইস প্ল্যান্টেশন বলতে শুধু মশলা নয়, বিভিন্ন রকম মশলার গাছের পাশাপাশি এখানে দেখা যায় অনেক রকম আয়ুর্বেদিক গাছ, যেখান থেকে আয়ুর্বেদিক তেল এবং ওষুধ উৎপাদন করা হয়। গ্রিনল্যান্ড স্পাইস গার্ডেনে ঢুকছি। 100 টাকা পার হেড এখানকার এন্ট্রি ফি। কিন্তু ভিডিও শ্যুট করতে চাইলে আপনারা টিকিট কাটার আগেই জিজ্ঞেস করে নেবেন ভিডিও করা অ্যালাউড কিনা, কারণ অনেক গার্ডেনেই ওনারা অ্যালাউ করেন না। पेड़ है, जायफल का पेड़ है, देखो जायफल का पेड़। जायफल का सीड। यस यस। इसका अंदर है जावित्री एंड जायफल ब्लैक सीड। आउटर कवर तोड़ने के बाद वी कैन सी ए रेड स्किन जावित्री। ओके। एंड अंदर जायफल। ओके। रुद्राक्ष। हाँ रुद्राक्ष रुद्राक्ष का पेड़ है। अच्छा रुद्राक्ष का पेड़ है। ये नॉर्मली ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में ज्यादा पैदा होता है। केरल का मूनार का क्लाइमेट लाइक। So how they make this rudraksha? Like is a seed, a round seed. Okay. 1 to 21 mukis are there. Sides are mukhi means one side, 1, 2, 3. Panchamukhi means 5 spaces. 5 spaces. So Panchamukhi ka benefit means anybody can use, veg wala, non-veg wala, or ladies or gents, positive energy के लिए। एकमुखी, अष्टमुखी, birth star, according to birth star। इलायची का प्लांट ऐसा प्लांट। Okay. नीचे देखो white flowers ना? हाँ white flowers। Then green and small इलायची। Okay. 65 days का अंदर, ये फ्लावर होने के बाद 65 डेज का अंदर रेडी होता है। वी कैन प्लग। Okay. ड्राई इन ड्रायर इलेक्ट्रिसिटी, नो धूप में नहीं। इस एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए संजीवनी ब्यूटी में कास्टर ऑयल मालूम है ना? कास्टर ऑयल गिलोय ऑयल मिलाकर ऑयल फॉर्म में मेडिसिन मिला है। ये मेडिसिन बैक पेन के लिए, नेक पेन, शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सायाटिक पेन। यू सी दिस तुलसी। केरल का क्लाइमेट में 7 टाइप्स ऑफ तुलसी आर ग्रोइंग। अगस्त्य तुलसी, रामा तुलसी, ये कर्पूर तुलसी बोलता है। कर्पूर तुलसी। ओके। कर्पूर तुलसी से खांसी के लिए ये है अश्वगंधा का प्लांट। हाँ। अश्वगंधा मीन्स इम्यूनिटी बिल्डर। अश्वगंधा स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एनर्जी, स्ट्रेस निकल कर बॉन्ड डेंसिटी बढ़ाने के लिए। सो नीलांबरी नाउअडेज इट इज यूजिंग फॉर गिव हेयर ऑयल में डालता है। अच्छा। हेयर फॉल, डैंड्रफ, एलोपेशिया और हेयर शाइनिंग के लिए, ब्लैकिशनेस के लिए। ये कैम्फर। हाँ ये कैम्फर। ये कैम्फर का ट्री है। कैम्फर का ट्री है।
कैम्फर का काम्फर टेम्पल में यूज कर रहा था। Yes, yes, yes. कैसा होना, ये ट्री का स्किन कट करके साप हाँ like milk, sap coming, milk like Yeah, sap yeah. is coming. So juice kind of coming. Brown color it is. Purify करके white color का camphor टेम्पल में यूज होगा, लेकिन ब्राउन कलर का साप में मेडिसिन बनाता है। Okay. Total area of the like garden, like total plantation. We are showing the demo. This is 2 acres, but 2 acres. actually it is a government property. 160 hectares. This one. It's a Okay. cooperative society run by Kerala government and central government. 25% the central government is giving and 75% is Kerala government. Kerala. It's a cooperative society. Yeah. These are the coffee beans. Yeah. Coffee grow once in a year, but a cocoa, chocolate, that one all round the year. পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভে এখান থেকে বাসে করে যেতে হবে, তারপর ওখান থেকে বোটিংয়ের টিকিট নিয়ে বোটিংয়ে যাব। 1.5 ঘন্টার বোটিং। পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভ, এখানে 75 টাকা এন্ট্রি ফি পার হেড। বাসে আসার সময় দেখছিলাম এখানে রাস্তায় বেশ অনেক কটা প্রাইভেট অপারেটরদের দোকান আছে যারা বিভিন্ন রকমের জঙ্গল সাফারি করান। এখান থেকে আপনারা প্যাকেজ বুক করে নিজেদের মতো জঙ্গল সাফারিতেও যেতে পারেন। দেশে 54টি টাইগার রিজার্ভসের মধ্যে বেস্ট ম্যানেজ টাইগার রিজার্ভ হিসেবে স্বীকৃত পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভ। এখানে বাস থেকে নেবে বোটিংয়ের জন্য টিকিট কেটে নিতে হবে। টিকিটের মূল্য জনপ্রতি 255 টাকা। এইখানে কিন্তু টিকিট নিতে আপনাদের ক্যাশ প্রয়োজন পড়বে। এখন এই দুটো একসাথে ছাড়বে, জলে যাত্রা আর জলে জ্যোতি। ডাবল ডেকার, নিচে 64 জনের এবং উপরে 56 জনের বসার ব্যবস্থা আছে। एकड़ एरिया, बहुत बड़ा एरिया, ओपन समझ लो। कुछ देखा तो आप लोग का लेके আচ্ছা, টিকিটে সিট নাম্বার কিন্তু মেনশন করা আছে, সেই অনুযায়ী বসতে হবে। তাই আপনারা ভালো ভিউয়ের জন্য কোনায় বসতে চাইলে টিকিট কাটার সময় একবার কাউন্টারে রিকোয়েস্ট করে দেখতে পারেন। অ্যাডভান্স বুকিংয়ের জন্য www.periyartigerreserve.org এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আগের থেকে টিকিট কেটে রাখতে পারেন। বন্ধুরা, মনে করে বোটে ওঠার আগে এখান থেকে বাইনোকুলার ভাড়া নিয়ে নেবেন, যাতে করে আপনাদের রাইডটা আরও বেশি রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। বোট রাইডে ওয়াইল্ড লাইফ বলতে আমাদের চোখে পড়েছিল কিছু হরিণ এবং বেশ কিছু বিরল প্রজাতির পাখি। আমাদের সাথে বোটে এখানকার 2জন স্টাফ ছিলেন। তাদের জিজ্ঞেস করায় বললেন গরমকালে সকালের দিকে জন্তুদের ভালো করে দেখা যায় যখন তারা জলের টানে এই লেকের ধারে আসে। পশ্চিমী ঘাটের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 925 স্কোয়ার কিলোমিটার ফরেস্ট ল্যান্ড জুড়ে বিস্তৃত পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভ, যা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ঠিকানা। এই পার্কটি অলংকৃত একটি অদ্ভুত 100 বছরের পুরনো আর্টিফিশিয়াল লেক দিয়ে। সকাল 7:30, 9:30, 11:30, দুপুর 1:45 এবং 3:30তে বোট ছাড়ে। 1.5 ঘন্টার রাইড। বোট রাইড শেষ করে এইবার আমাদের পালা ছিল হোটেলে চেক ইন করার।
ঘড়িতে তখন বাজছিল প্রায় বিকেল 4টে। লাঞ্চ তখনও সারা হয়নি, আবার সন্ধ্যে 6টায় দেখতে বেরোনোর আছে কালারিপায়ের 2 এবং কাথাকালি পারফরমেন্স। হোটেল লেকশোর ইনে থেকারিতে আজ রাত্রিটা এখানেই থাকবো। 2টো চেয়ার আছে, একটা টেবিল, এইটা বেড, আর এইদিকে টিভিও আছে। 2টো টাওয়েল দিয়েছেন আর 2টো সোপ। এইদিকে একটা উইন্ডো আছে আর এইদিকে একটা ছোট কাবার্ড, এখানে মিরর আছে। আর এই দিকটা আছে ওয়াশরুম, একটা বেসিন নে পালতি মগ দেওয়া আছে। হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওনাদের ইনহাউস রেস্টুরেন্টও আছে, খাবার কোয়ালিটিও বেশ ভালো। এইরকমই পেরিয়ার ন্যাশনাল পার্ক থেকে মোটামুটি 1.5 কিলোমিটার ডিস্টেন্সের মধ্যে আরও অনেক হোটেলের অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন। হোটেলের একদম কাছেই নাভারাসা কাথাকালি সেন্টার। এখানে রোজ 5টা থেকে 6টা ও 7টা থেকে 8টা 2টো কাথাকালি পারফরমেন্স হয়, আর 6টা থেকে 7টা ও 8টা থেকে 9টায় হয় কালারিপায়ার 2 পারফরমেন্স। প্রতিটি শোয়ের টিকিট 300 টাকা পার হেড, প্রতিটি শোই 1 ঘন্টার এবং সন্ধ্যাবেলায়। এটি একটি ভারতীয় মার্শাল আর্ট এবং লড়াইয়ের ধরন, যার উৎপত্তি কেরালাতে। বলা হয় ঋষি পরশুরাম এই মার্শাল আর্ট ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি স্থানীয় জনগণের জন্য একটি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে এটি চালু করেছিলেন। অ্যাক্টের মাঝখানে অডিয়েন্সদের মধ্যে থেকে ভলেন্টিয়ার্স ডাকায় এই গল্পের পাতায় অতি ছোট্ট হলেও একটি ভূমিকায় থাকতে আমি কোনো রকমে জুতো মোজা খুলে দৌড়ে পৌঁছে গেছিলাম মঞ্চে।
বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও শেয়ার করে দেবেন, ও আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কোনো পয়সা লাগে না। বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে এক নতুন কাহিনীর পাতায় একটি নতুন জায়গাতে।